हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हृदय हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 4 विषय आसपास के जेनी प्रश्न बैंक में आज जे लेवायेली छे तारीख 5/8/2023 અને आमांथी तमारा सरे 25 गुणनु तमारा मेडमे पेपर काढ्यो छे जे चेप्टर नंबर 1 થી 4 छे। तो चलो चेनल में नवा हो तो चेनल सब्सक्राइब करो जेथी तमने अवनवा वीडियोनी माहिती मळे अने दरेक एकम कसोटी छे एना वीडियो सरलताथी तमने मळी शके। तो प्रश्न 1 अ छे, नीचेना प्रश्नोना एक वाक्यमां जवाब आपो। पहेलुं, कान देखाता होय तेवा बे प्राणीना नाम लखो। तो गाय, भैंस, बकरी। जो आमांथी तमने कोई पण सवाल पूछ्या होय, चामड़ी पर वाळ होय तेवा बे प्राणीना नाम भैंस, भूंड, ऊंट, वगाई। कान देखाता न होय तेवा बे प्राणीना नाम देडको, माछली, कीड़ी, कागड़ो, चकली, साप, गरोળી, बतक बधा प्राणी ज कहेवाय। चामड़ी पर पीछा होय तेवा बे प्राणीओना नाम बतक, कागड़ो, मोर, मरघी। बच्चाने जन्म आपता होय तेवा बे प्राणीओना नाम बकरी, हाथी, उंदर, गाय, बिलाड़ी, भैंस। घर आंगणे जोवा मळता बे पक्षीओना नाम कबूतर, कागड़ो, चकली, काबर। कानना बदले मींडा होय ते ईंडा मूके के बच्चाने जन्म आपे? तो के ईंडा मूके। कानना बदले मींडा होय ते तो ईंडा मूके ते। चामड़ी पर चट्टा पट्टा होय तेवा बे प्राणीना नाम वाघ छे, जीब्रा छे। चामड़ी पर टपका होय तेवा बे प्राणीओना नाम दीपड़ो, चीतो। ईंडा मूकता बे प्राणीना नाम बतक, मोर, माछली, गरोળી, मगर, देडको। मगरने कान होय के मींडा? तो मींडा। लाल चांच होय तेवा पक्षीनुं नाम पोपट। लांबी चांच वाळा पक्षीना बे नाम लक्कड़खोद, बगलो। मोटा कानवाळा प्राणीनुं नाम हाथी, भैंस। सुंदर देखाता बे पक्षीनुं नाम मोर, हंस। हवे मित्रों, आपणे दर वखते एकम कसोटीना पेपरना सोल्यूशनो तो खरा ज, पण तमने हजी आ आसपास पर्यावरण, गणित छे के पछी गुजराती विषय जो अघरो लागतो होय के इंग्लिश के पछी हिंदी, तो आ बधाना विडियो तमने क्यांथी मळशे? तो जुओ, स्वाध्याय पोथी सहित, स्व अध्ययन पोथी सहित। तो ज्यांथी गेम डाउनलॉड करो छो त्या वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशन डाउनलॉड करो। कोई वडीलनी मदद ल्यो, कोई भणेल व्यक्तिनी मदद ल्यो। तमारा जेमां जोवुं होय एना फोन नंबर नाखो, 4 आंकडानो ओटीपी आवशे, नाखशो। पछी एक्जाम पेपर में जशो त्या एकम कसोटीना विडियो मळशे। यूट्यूब में जशो तो त्या धोरण 3 થી 12 सुधीना विडियो छे એટલે તમને 12 ધોરણ સુધી ઉપયોગી થાય। તમારા ધોરણને સિલેક્ટ કરો એટલે તમારા વિષય આવે, વિષયને સિલેક્ટ કરો એટલે પાઠ આવશે, પાઠમાં તમને આ બધા વિડિયો મળશે। અથવા શાળા મિત્ર નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, ધોરણમાં જાઓ। મિત્રો 50 લાખથી પણ વધુ વિદ્યાર્થી શિક્ષક મિત્રો આ એપ્લિકેશન વાપરે છે, બરાબર। તો ચોથા ધોરણમાં જાઓ, પાઠ્યપુસ્તકમાં જાઓ, તમારા વિષયમાં જાઓ તો તમને ચેપ્ટર વાઇઝ ખુલશે અને એમાં વિડિયો તમે જોઈ શકશો વેદ ડિજિટલના, બરાબર। અને એકદમ ફ્રીમાં છે એટલે તમારા ભાઈ બહેન સગા સંબંધી મિત્રોને જાણ કરો, કારણ કે 12 ધોરણ સુધી ઉપયોગી થવાની છે। चलो प्रश्नों जवाब आपो। पक्षीओना कान केम देखाता नथी? तो एनो जवाब जो अहींया रह्यो, पक्षीओना कान तेमना पीछामां ढंकायेला होय छे अथवा तो तेना कान मींडा आकारना होवाथी आपणे तेमने जोई शकता नथी। पक्षीओ केवी रीते सांभळे छे? तो पक्षीने पींछा वडे ढंकायेला कान द्वारा ते सांभળી शके छे, जे मींडा जेवा छे। आपणी आसपास जोवा मळता पालतू प्राणीओना नाम गाय, भैंस, बळद, बकरी, कूतरो। जो तमने पक्षी जेवी पाखो मळे तो तमे शुं करो? तो आखो दिवस उड्या ज करो अने एक स्थानेथी बीजा स्थाने फर्या करो अने आकाशमां ऊंचे ऊंचे उड्या करो। कोई एक पक्षीनुं नाम लखी तेना देखाव विषे 2 वाक्य लखो। तो मोर, मोर आपणुं राष्ट्रीय पक्षी छे, तेने रंगबेरंगी पीछा होय छे, तेना कान देखाता नथी, तेना माथे कलगी होय छे। खरा खोटा? कबूतर बच्चाने जन्म आपे छे, खोटुं। पोपट लीला रंगनुं पक्षी छे, खरुं। भैंस ईंडा आपतुं प्राणी छे, खोटुं। बिलाड़ी ईंडा मूके छे, खोटुं। माछलीना कान आपणे जोई शकीए छीए, खोटुं। सापना शरीर पर रुवांटी होय छे, खोटुं। देडको प्राणी पाणी अने जमीन बंने जग्याए रहे छे, खरुं। चामाचीडियुं ईंडा मूके छे, तो खोटुं, बच्चाने जन्म आपे। जीराफनी माथानी टोच पर कान होय, खरुं। कानथी प्राणी गंध पारखे छे, खोटुं। चलो आमांथी तमने कोई पण पूछ्युं होई शके। मित्रों आ ज पूछाय एवुं जरूरी नथी, बराबर। वर्गीकरण करो। चलो, कान जोई शकाय तेवा प्राणी तो हरण अने भूंड। कान न जोई शकाय तेवा बधाय कोण विधा? देडको, कीड़ी, माछली अने कागड़ो।
બચ્ચાને જન્મ આપનાર માણસ, વાઘ, ભેંસ, ઈંડા મૂકતા પોપટ, મોર, બાજ. કાન જોઈ શકાય તેવા જીરાફ, બિલાડી, કૂતરો, ગાય. કાન ન જોઈ શકાય એવા ચકલી, સાપ. ચામડી પર વાળ હોય તેવા પ્રાણી, હાથી, ઊંટ, ગાય, ખિસકોલી. પીછા હોય એવા કબૂતર, મરઘી. જોઈ શકાય હાથી, વાંદરો, સિંહ. કાન ન જોઈ શકાય ગરોળી, બતક, ઢક, બગલો. હવે ખોટો શબ્દ છે કે તમારે અર્થસભર બનાવવાનું છે. તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરજો, ભાઈ એકમ કસોટી વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર કરી લે તમારા ક્લાસના મિત્રોને, બરોબર. અને તમને જે કોઈ વિષયમાં તકલીફ હોય તો એના વિડીયો તમે ત્યાં જઈને જોઈ શકશો. નદી પાર કરવા માટે હોડીનો ઉપયોગ થાય છે, તો સાયકલ ઉપર ચેકો. રણમાં બપોરે રેતી ખૂબ જ ગરમ થઈ જાય છે. પહેલાના સમયમાં ગામડાના લોકો મુસાફરી માટે બળદગાડાનો ઉપયોગ કરતા. ગાઢ જંગલમાં વૃક્ષો વધુ હોય. બેટ દ્વારકા બાળકો આવવા જવા માટે હોડીનો ઉપયોગ કરે છે. પર્વતના મંદિરો પર જવા માટે રોપવેનો ઉપયોગ થાય છે. રણમાં મુસાફરી માટે ઊંટગાડીનો ઉપયોગ થાય છે. હાલના સમયમાં મજબૂત પુલ સિમેન્ટમાંથી બને છે. પશુ પક્ષીઓનું નિવાસ સ્થાન જંગલ છે. શાળાના બાળકોને લઈ જતી સ્કૂલ બસ પીળા રંગની હોય છે. હવામાં ઉડી શકે એવું વાહન વિમાન છે. કોલસા અને વીજળીથી ચાલતું વાહન ટ્રેન છે. કાજલ ચાલી શકતી નથી તેથી તે અપંગ કહેવાય. શહેરના લોકો મુસાફરી માટે બસનો ઉપયોગ વધુ કરે છે. અપંગ લોકો જે પૈડાવાળી ખુરશીનો ઉપયોગ કરે તેને વ્હીલચેર કહે છે. ચાલો, મુસાફરી કરવા માટે કયા કયા પ્રાણીઓનો ઉપયોગ થાય છે? તો બળદ, ઊંટ, ઘોડા જેવા પ્રાણીઓનો ઉપયોગ થાય છે. પુલ બનાવવા માટે કઈ કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ થાય છે? તો પુલ બનાવવા માટે આરસીસીના મોટા સ્લેબ, લોખંડના સળિયા, સિમેન્ટ, ઈંટ, લાકડા વગેરેનો. તમે જંગલમાંથી પસાર થતી વખતે કઈ કઈ કાળજી રાખશો? તો જંગલમાંથી પસાર થતી વખતે ઘણી કાળજી રાખીશું. કોઈ હિંસક પ્રાણી આપણા ઉપર હુમલો ન કરે. રસ્તો આડા અવળો, ઊંચા નીચો, ખાડા ટેકરાવાળો હોવાથી સંભાળીને ચાલવું. જંગલમાં ગમે તે ફળ જોઈને ન ખાવા જોઈએ. જંગલમાં જીવજંતુથી સંભાળીને ચાલવું જોઈએ. દિવ્યાંગ વ્યક્તિને થતી મુશ્કેલીઓમાં તમે શું મદદ કરશો? તો દિવ્યાંગ વ્યક્તિને થતી મુશ્કેલીમાં ચોથાનો જવાબ, રસ્તો ઓળંગવામાં મદદ કરશું. બસમાં બેસવાની સીટ આપીને મદદ કરશું. સમાચાર પત્ર વાંચી સંભળાવીને મદદ કરશું. મુસાફરીમાં સાચો રસ્તો બતાવીને મદદ કરશું. અપંગ બાળકોને કેવી મુશ્કેલી પડતી હશે? તો એનો જવાબ જો અહીંયા રહ્યો, પાંચમાનો. અપંગ બાળકોને રસ્તો ઓળંગવામાં, બસમાં ચડવામાં, વાંચવામાં, સીડી ચડવામાં વગેરે મુશ્કેલી પડતી હશે. ચલો, નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ તમારે આપવાના છે. મિત્રો તો તમે આપી શકો એવા છે એકદમ. જો વૃક્ષોને જાળવવા તમે શું કરશો? બરાબર, તો એની ફરતે વાડ કરીશું, એને નિયમિત પાણી આપશું, ખાતર આપીશું. જંગલી પ્રાણીઓની સુરક્ષા માટે શું શું કરી શકાય? તો જંગલમાં એવા કાયદા કાનૂન બનાવીશું કે જેથી કરીને લોકો એમાં શિકાર ન કરે. બરાબર, એમને સંરક્ષણ મળે એટલા માટે અભયારણ્ય કે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન બનાવીશું. પ્રાણીઓ માટેના રક્ષિત ગામ શા માટે બનાવવામાં આવ્યું? તો લોકો પ્રાણીઓનો આડેધડ શિકાર કરતા હતા અને પ્રાણીઓનું રક્ષણ નહોતું થતું અને પ્રાણીઓની સંખ્યા દિવસે દિવસે ઘટતી હતી, એટલે એમનું રક્ષણ થાય એટલા માટે રક્ષિત ગામ બનાવવામાં આવ્યું. વૃક્ષો અને જંગલોને સાચવવા શા માટે જરૂરી છે? તો વૃક્ષો, જંગલો મિત્રો પ્રાણીઓનું કુદરતી નિવાસસ્થાન છે. જંગલો વરસાદને ખેંચી લાવવામાં મદદ કરે છે. વાતાવરણની તાપમાન જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે. જમીનનું ધોવાણ થતું અટકાવે છે. એટલા માટે સાચવવા જોઈએ. પ્રાણીઓને સાચવવા શા માટે જરૂરી છે? તો પ્રાણીઓ મિત્રો આપણા મિત્રો છે, જે આપણે ખેતી કામમાં ઉપયોગી છે. કેટલાક પ્રાણીઓ મૃત્યુ પામ્યા પછી એમના શિંગડા, એમનું ચામડું, બરાબર, એમના દાંત, એ બધા આપણે કોઈને કોઈ વસ્તુ બનાવવામાં ઉપયોગી થતા હોય છે, એટલે સાચવવા જરૂરી છે. પ્રાણીઓનો શિકાર શા માટે ન કરવો જોઈએ? બરાબર, જો પ્રાણીઓનો મિત્રો શિકાર કરવામાં આવે તો એની સંખ્યા શું થતી જાય? ઘટતી જાય. અને એમની સંખ્યા ઘટે તો શું થાય? તો પ્રકૃતિનું રક્ષણ થાય નહીં. અમૃતા વૃક્ષના થડને કેમ ભેટી હતી? તો વૃક્ષના થડને કાપવા દેવા ન માંગતી હતી એટલા માટે ભેટી હતી. તેમજ આપણે બીજો જવાબ પણ એમ લખી શકાય કે તે સવારમાં ઉઠીને વૃક્ષના થડને ભેટતી અને કહેતી કે ભાઈ મારે વૃક્ષની જેમ થવું છે. વૃક્ષોને આપણે શા માટે સાચવવા જોઈએ? તો વૃક્ષો આપણા મિત્રો છે. વૃક્ષો વરસાદ લાવવામાં, તાપમાન જાળવવામાં, જમીનનું ધોવાણ થતું અટકાવવા માટે આપણને ઉપયોગી છે, એટલા માટે જાળવવા જોઈએ. સરકારશ્રીએ જંગલમાં પ્રાણીઓના શિકાર પર કેમ મનાઈ કરી હશે?
તો પ્રાણીઓની સંખ્યા શિકારને કારણે ઘટતી જાય છે, એટલા માટે તેની સંખ્યા જળવાઈ રહે અને પ્રકૃતિનું રક્ષણ થાય એટલા માટે મનાઈ કરી હશે. જંગલો અને વૃક્ષોનું પ્રમાણ અને તેનો વિસ્તાર ઘટતો જાય છે, તો તેને વધારવા શું કરવું જોઈએ? તો વધુ વૃક્ષો વાવવા જોઈએ, ખેતરને પાળે, રસ્તાની બંને બાજુએ, પડતર જમીનમાં, નદીના કિનારે, જેથી વૃક્ષોનું પ્રમાણ વધારી શકાય અને લાકડું છે એનો આપણે ઉપયોગ ઘટાડવો જોઈએ. ખાલી જગ્યા પૂરો. પ્રાણી કે પક્ષી, કીડી તો રહેઠાણ દર, તો કીડીનું રહેઠાણ દર છે એવી રીતે. ઘોડો તો તબેલો, ઘોડાનું રહેઠાણ તબેલો છે. હાથી તો જંગલમાં, હાથી જંગલમાં રહે છે. પોપટ તો કે વૃક્ષ, પોપટ વૃક્ષ પર રહે છે કે પાંજરામાં રહે છે. મધમાખી તો મધમાખી મધપુડામાં રહે છે. ચકલી માળામાં તો ચકલી માળામાં રહે છે. વાઘ જંગલ તો વાઘનું રહેઠાણ જંગલ છે. સાપ દર તો સાપનું રહેઠાણ દર છે. માણસનું ઘર તો માણસનું રહેઠાણ ઘર છે. બકરી વાડામાં તો બકરી વાડામાં રહે છે અથવા બકરીનું રહેઠાણ વાળો છે. ઉંદર દર તો ઉંદર દરમાં રહે છે. કાગડો વૃક્ષ તો કાગડો વૃક્ષ પર રહે છે. સિંહ ગુફા તો સિંહ ગુફામાં રહે છે. માછલી પાણી તો માછલી પાણીમાં રહે છે. હરણ જંગલ તો હરણ જંગલમાં રહે છે. બગલો પાણી તો બગલો પાણીમાં રહે છે. પ્રશ્ન 5બ, જે પ્રાણીઓ ઉપર સવારી કરી શકાય એવા 4 પ્રાણીના નામ લખો. તો ઊંટ, હાથી, ઘોડા, યાક, ભેંસ. જૂથ કે ટોળામાં રહેતા હોય તેવા પ્રાણીના નામ લખો. તો હાથી, વાંદરા, હરણ, જીબ્રા, જંગલી ભેંસો, કૂતરાઓ, વરુ, સમડી, રીંછ, કીડીઓ. સૌથી ઘરડા હાથીએ ચીંધાડ નાખી એટલે શું? એટલે કે હુકમ કર્યો અથવા આદેશ કર્યો. એટલે બધા હાથીઓની પાછળ ચાલવા લાગ્યા. જો તમે નંદુ હોય અને તમે ટોળામાં રહેતા હોય તો તમે શું કરશો? તો જવાબ છે, જો હું નંદુ હોઉં અને ટોળામાં રહેતો હોઉં તો મારી માતા અને ભાઈ બહેનો સાથે સવારે જંગલમાં જાઉં, ત્યાં ઝાડના પાન અને કુમળી ડાળીઓ ખાઉં, ત્યાં બીજા ટોળાના મારા મિત્રો સાથે થોડીક મસ્તી કરું, પછી પાસેની નદીમાં જઈ પાણીના ફુવારા ઉડાડું, બીજાઓને પાણી ઉડાડી નવડાવું, પૂંછડું પકડી થોડી મસ્તી કરી લઉં, આખો દિવસ આ રીતે મજા કરી સાંજે બધા સાથે રહેઠાણ તરફ આવી માતા સાથે દૂધ પીતા પીતા સૂઈ જાઉં. ભાર ખેંચવા કે વજન ઉચકવા કયા પ્રાણીઓનો ઉપયોગ થાય છે? તો ભાર ખેંચવા ગધેડું, બળદ, હાથી, ઊંટ, ઘોડા, પાડા વગેરે પ્રાણીઓનો ઉપયોગ ભાર ખેંચવા અને વજન ઉંચકવા માટે ઉપયોગી છે. હવે મિત્રો, તમારે આખી સોલ્યુશનની આ પીડીએફ જોતી હોય તો આ પીડીએફ તમને ક્યાંથી મળશે? તો મેં કીધું વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, તમારા મોબાઈલ નંબર નાખો જેમાં જોતી હોય ની, 4 આંકડાનો ઓટીપી જનરેટ કરો, એટલે એક્ઝામ પેપરમાં એકમ કસોટીના પેપર સોલ્યુશનની પીડીએફ મળી જશે. ને બધા ધોરણની અને વિડીયો મેં કીધું એમ યુટ્યુબમાં મળશે. અમુક સમય તમને પેપર પણ અહીંથી મળતા રહેશે. એટલે તમારા ભાઈ, બહેન, સગા સંબંધી મિત્રોને જાણ કરો. તો ખાસ ચેનલમાં સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઈક કરો. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.